നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. NDDB സംവാദ് പരിപാടിയുടെ കേരള എഡിഷനിലെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കാലികളുടെ സുഖാവസ്ഥയും ശാരീരിക സൂചകങ്ങളും, കൗ കംഫർട്ട് ആൻഡ് കൗ സിഗ്നൽസ്. ഇതിനായിട്ട് NDDB നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ വി ശ്രീധർ, ജനറൽ മാനേജർ ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ, ആൻഡ് ഡോക്ടർ AV ഹരികുമാർ, സീനിയർ മാനേജർ ആനിമൽ ഹെൽത്ത്, പിന്നെ ശ്രീമതി റോമി ജേക്കബ് മാഡം, സീനിയർ മാനേജർ ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ ട്രിവാൻഡ്രം. മൂവരെയും ഈ സംവാദ് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കൗ കംഫർട്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഡോക്ടർ വി ശ്രീധറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. Okay, good morning everybody. So we'll start with this topic of cow comfort. When I talk about cow comfort, basically I will try to talk about its relevance to the farm managers and the veterinarians and other people. Because if you look at the need for cow comfort, it has to have some relevance to production and productivity. So we will deal with the topic in that perspective so that it is useful to the farmers. Okay. If you look at this slide, it talks about why cow comfort. You need cow comfort basically to uncover the genetic potential of the animal. Because if the cow is comfortable, then it will start producing as per its potential. Now, this is one slide which I have borrowed from my friends in the animal breeding group of NDDB. And this is the data of the PTPS project that they've done across India. So if you look at the breeds which are there on the first column, the cow breeds in the top and then the buffalo breeds at the bottom, you'll see that, and the second column talks about the number of animals in which the recording was done. And the maximum yield obtained in a 305 days of lactation period was very decent. If you look at it, see that even for Gir cows, they got nearly 6,000 liters of milk. For Tharparkar, which is supposed to be a dual purpose breed, they got about 3,600 liters of milk. And Murrah, they got 5.8. So this is the maximum yields that they recorded in the herds. And average yields for those animals was what you're seeing in the third column. So, and the fourth column talks about the average 365 days yield in terms of kg per day. So even if you look at your Gir cow, they got about 5.8 liters, you got about Sahiwal, you got about 7 liters, Murrah buffaloes, you got 7.4 liters. Whereas the Indian average, which is in the last column, is just 3 liters for the indigenous breeds and about 5.6 liters for the buffaloes. So what does this slide tell us? This slide tells us that if you can actually manage the animal scientifically, then you can get more milk than what we are actually getting. So we are saying that cow comfort is necessary to uncover the genetic potential and get the milk yield as we should be getting. So the next slide will talk to us about what are the objective of cow comfort. As I said, alleviate the different stresses on the animal. We all have to ensure that the different stresses on the animal have to be alleviated. So what are the types of stress that we normally encounter? You look at physical stress, heat and cold. In Kerala, probably you have a mixture of heat and humidity, so that is also a stress. Cold conditions probably more relevant to other parts of the country, but still a stress. Physiological stress, all of us know this, pregnancy and lactation. Metabolic stress, the heat increment associated with digestion, that's also a stress. Neutralization of free radicals. Let's say an animal is giving, let's say 20-25 liters of milk. You have the crossbred cows. You have also buffaloes giving good amount of milk with good amount of fat. All of us know that to produce 1 liter of milk, about 500 liters of blood has to circulate through the udder. So imagine the amount of work that is happening in the animal's body. So all that is metabolic stress. Psychological stress. Now I can see a lot of seniors from Malabar and Milma and others. We all know that if you change the grouping of the animals, today the animal has a particular neighbor on the left and a particular neighbor on its right. And if you change the place or the neighbors of the animal, then the animal has a different production, probably a lower production. That's also because of
stress associated with psychological stress, social grouping stress, fear. Fear could be, I mean, you have new people coming in, you have a new milker, you have, I'll talk about it a little later. A cortisol sort of releasing mechanism happens when you have any fear factor, be it a threat, physical fear, all that. So all these are stresses that have to be tackled so that the animal is under comfort. Okay. Now, a simple thing, Dr. Hari is more qualified than me to talk about this, but just to give you a peek into this, whenever there's stress, you'll have this hormone cortisol and hormones cortisol and adrenaline be produced. And these have a different response in the body. They actually cause certain responses in the body which are not very conducive to production and reproduction. So we'll have to basically minimize the secretion of these hormones, cortisol and adrenaline. So as I said, what happens if the cortisol levels are increased in the body? You have the suppression of the immune system, so which is more of increases the disease susceptibility, probably mastitis susceptibility goes up, and it negatively affects the reproduction. The stress cattle also have a fluctuating pH in the rumen and intestine. Diarrhea could be observed, digestive upsets are observed, and reduced dry matter intake. So the moment you have reduced dry matter intake, then the milk production drops. So most nutritionists, most farm managers always try to maximize the dry matter intake. So the moment you have stress, all the stressors, the dry matter intake falls. So the milk production falls. Now, whenever you have a stressor, we looked at the stressors in the previous slide, physical stress, psychological stress, all that. Then there is secretion of adrenaline. And research says that once there is an experience of adrenaline, there is a memory associated with that. And this memory can be repeated whenever there is a similar trigger. So what is happening is, today, an animal, let's say in the first lactation or second lactation, was beaten up by a person wearing a red shirt. The third lactation, somebody else passes by with wearing a red shirt, looking similar. Incidentally, I'm wearing a pink shirt today. So a fellow like me passes again. So there's a trigger of adrenaline again. And then you have the response to the stress that was observed that time, and then you can have a drop in milk production. That is the reason good farm managers always try to have the minimum number of people coming into the farm. They have a sort of a SOP, standard operating procedure, on how you can actually manage the animals. Now the question is it possible and practical in field conditions when you have small and marginal farmers? Can you do all this? The answer is that we have to be aware of the stressors and we have to minimize them. So if you have a particular person milking the animals, if you have a particular set of people going around with the animals, it's always better to have only these people going around the animals and minimize the stressors. So physical stress, hunger, thirst, fatigue, injury, sickness, handling, ear tagging, and transport. All this can cause physical stress. The other stress is environmental stress, as we discussed previously, heat stress, poor housing, flooring, which is not very good, which is not very comfortable, and then temperature extremes. Okay, I'll dwell upon a little bit more upon heat stress because this is, I think, very, very relevant to the Indian conditions. Actually, our group is working with the IDF to come out with a paper on heat stress, and we are trying to actually work on this in more detail, because if you look at the conditions in India, from starting from April and right up to September, you have the heat stress, which is a function of both temperature and humidity. You look at the small display meter there. The upper reading is basically the temperature, and the lower reading is the humidity. THI is the indicator which has both these factors, temperature and humidity. So in April, you have more temperature, you have less humidity. In May also, you have more temperature, less humidity. But as you reach to August, the temperature falls, but the humidity goes. So the animal is still under stress. And we have written to most of the milk unions. We'll be writing to them again probably in February, March, saying that all of us in the milk unions from the milk federations have to come out with solutions to this heat stress. Otherwise, we are actually getting less milk production from the animal. When we getting more milk is very, very, I would say, achievable. So the heat stress tackling is required. And also it's not very tough. I'll talk about it in the next slides. But I think we'll have to look at this heat stress and how you can
regulate this heat stress. Okay, so the heat stress is a function of the heat which is on the on your slide. You look at the top right hand depiction. That is the solar radiation. More heat from the solar radiation. Humidity, bottom left, you have more humidity, then you have heat stress. You have reduced air movement in the place where the animal is housed, then again you have stress. And then the metabolic heat, you have too much of dry fodder, which is not very digestible. You have less green fodder, you have fodder with more of NDF and ADF, which are not very digestible. Then you also have stress. You have more of this heat stress. You have from the brain, you have the releasing hormones, the GnRH and basically the releasing hormones, which actually cause the release of the gonadal hormones, so which are basically the estrogen and progesterone from the gonads of the reproductive organs. So that is reduced. The release of the gonadal hormones is reduced. You have elevated levels of the cortisol. And so basically, because the hormones related to reproduction are not very much expressed, so you have the reduced reproduction. You can see the bottom, which says that heat stress has a negative effect on the release of the hormones from the hypothalamus. The respiratory rate goes up and the feed intake comes down. So this is what is a depiction of what is happening with because of the heat stress. Okay, all of us know this. We have a lot of experienced people. So these are the pointers of the heat stress in terms of the panting or the breaths per minute. So it starts off with the light panting when you have about 40 to 70 breaths per minute and increases as and when. As and when the heat stress goes up, the panting levels and the tongue protruding and all comes up. Okay, a simple thing which indicates the level of heat stress is when if the animals are comfortably sitting, that means the stress is really not that much. But if the animals are standing for a long time, then it means that the heat stress is there in the animals. Okay, this is about the management of heat stress. So I'll start off with the sheds. So look at these sheds. These are ideal, wherein you have a lot of open area. You also have a closed area, and the height of the roofs is very high. And then you have in the middle there's an opening. Yeah, see that's what the open ridge in the middle, which allows for the ammonia generated to diffuse out, which allows for the air to come in from the sides, and then the hot air goes up and the cool air comes in from the sides. Okay, this is how the shed should look. Okay, this is an innovation which is being practiced in the by the good farmers, wherein you have this split roofs, so that it's not that you have only a ridge on the top, but you also have veins or the split vents, no, so that when you want you can close them, or if you want you can open them. Okay, this again wherein look at the bottom and the top. The top is covered shed, and then the bottom is wherein a part of it that can be opened up, based upon the level of ventilation that you require and the air movements that you require. So one is about the shed, the other one is about the cooling system. So basically you need to have both this is a depiction of both the fans and also the foggers. So the fans should be really high speed fans. The one is depicted there. So if you look at the text, it says that the shed reduces the heat accumulation from solar radiation. Whereas the fans in combination with the water sprinkling facility provide the cooling option. We should be a little careful so that you don't actually wet the bedding by too much of sprinkling water, but that I'll cover in the next slides. Okay, here you look at the depiction at the bottom. The right side bottom talks about the foggers. They're actually spraying the mist upon the animals, and the fans are actually dispersing this cool mist. And on the left side bottom, you have the animals which are under the fogging mist, which actually ensures a lot of cooling. Literature says that you can cool it from 5 to 13 degrees centigrade. Okay, and see the fans that you look at on the sides are used to circulate air at the bottom, and the top you have these fans, the really mega gigantic fans. So a mix of both plus the foggers are what is recommended. The bottom, the bedding also I'll talk about in the next slide. Okay, that's how the cow is. They are all very comfortable. See, they're very happily sitting. And we discussed previously that if the moment the cow is sitting, it indicates that it's comfortable. Okay, see this? You have the foggers, you have the fans, you have a lot of the animals happily sitting. You can see that in this particular photograph, the animals are sitting comfortably. You can see the mist being there. It's not actually wetting the bedding material, but it's actually spraying a light mist on the animals. And because of the air that is circulating, the animals are actually not drenched, but they're wet.
or they're comfortable. Now, another thing is, okay, this is one way to look at it. The other way is also to look at the feeding aspects. We all know that the dry matter intake comes down during heat stress. So how do we have to deliver more nutrients to the animal given the reduced dry matter intake. So one is to have a power packed supplement, which is basically what NADB has introduced, and it is giving to the milk unions. The formula is being shared with the milk unions once they express their interest. And this is, we call it Sheet Vardhak, which in Sanskrit means which improves the cooling to the animals. So this basically contains high energy. It has a betaine, which actually is a water retention mechanism in the body. It has a methyl donor, all that. So this has to be given at the rate of about 350 grams per animal per day. And we have seen that in control group, if the milk production in cows and buffaloes had dropped by about 1.5 liters, that drop has not occurred in the animals which are actually fed the Pashu Sheet. Okay, bedding. Now, bedding can be organic bedding or inorganic bedding, and organic bedding is straw, wood shavers, sawdust, all that. Even the dry manure, people say that manure can be dried and sterilized and again put as a bedding. Now, but sterilization is quite important. Otherwise, we are going to transfer infection on our own. So that's quite a tricky thing. But when it comes to soft sand, I think that's the recommended bedding material, and even cows prefer very soft sand, and that can make a lot of difference to the comfort of the cows. The cost economics have to be definitely worked out. People have used very soft hay for the bedding material, but again, this is not from India, because in India you don't have enough hay to feed the animals, so keeping it as a bedding material is not really recommended. If you can afford it and if it's available, that's fine. Okay, this is a small comparison wherein of sand versus the rubber mats. Now, if, most of the farms in India have the rubber mats, so they're okay. But if you can have access to sand, you'll see that those animals given sand were sitting for a longer time, and were more comfortable as compared to when given rubber mattresses. But if you have no option, and if you have to give rubber mattresses, let's have rubber mattresses which are soft. You have to change it, because after some time, because once they get wet, they tend to get hardened up. And once it's hardened, then it's not very comfortable to the animals. So you should have the grooves on the rubber mats, and then we'll have to keep inspecting them and see that they're soft and pliable. Okay, walking and the way the animals are standing, next slide please, is an indication of cow comfort. So probably Dr. Hari is more qualified to talk on this when he talks on the cow signals, but I just thought I'll pass in a reference to the way when the animal is standing or walking, it's an indicator of comfort again. Because the score one, that look at your left hand top animal, the red line indicates that when it stands and it walks, the back is normally nearly straight. That means it's normal. It's not having any lameness. But the bottommost animal, if you look at both when it's standing and it's walking, there is a curvature in the spine. Now, how are we concerned with the lameness and the locomotion as far as the comfort angle is concerned? That's because this, the health aspects will be covered by Dr. Hari. But as management people and as the nutrition guys, we'll have to look at, is there any relevance of the lameness to laminitis and the acidosis and the rations that we're giving? Are we giving more of concentrates? Is the balance between roughage and concentrate okay, or all that? So we'll have to look at it. And look at it. And laminitis is very common when animals are having too much of concentrates in the diet, or when the concentrate is not balanced. So coordinate this with the dung score, and if the dung is very watery, and if the dung is correlated with the lameness, then you have an issue with the concentrate feeding and the roughage concentrate ratios. Okay, space requirements again are indicator of cow comfort. I have seen so many farms wherein the moment when the feed is given, the animals are rushing, and look at the top slide. You have good animals, but you don't give them enough space, and they all rush and eat whatever is given. And then we have also seen, I'm very sure all of you have seen that
the stronger animal slowly pushes out the weaker animal. The weaker animal is going and nudges at whatever is available in some other place where the competition is less. So I'm sure all of us will agree. I mean, we are sitting in a virtual meeting, but if it had been a meeting face to face, then I would have asked you all to raise your hands and say that how many of you have seen the animals fighting for the concentrate feed when it's given. But the top picture is what indicates that the space is not very okay, or the animals are not having enough of space, or at least the planning is not okay. But the bottom picture says that the animals are quite comfortable. And if you can have such a sort of spacing and you can have enough of feed offered to the animals based upon the spacing requirements, then it actually contributes a lot to the comfort of the animals. Okay. Very crammed slide. I'm sorry for this, but what I will do is, I don't know, Rahul, can you point to the row number 4, second column? Yes, 3.5. This says that this row number 4 talks about the space requirement. Please look at column number 1, 2, 3, column number 3 and 4. The figure there says that the covered area for an adult cow should be about 3.5 square meter, and the open area for an adult cow should be about 7 square meters. Now, this is what the BIS says. Nowadays, you have this world over. There's the discussion on this cow comfort, and it says that no, you should have requirements for both poultry, layers, broilers, cattle, all that. So this is the BIS specifications. So it says 3.5 square meters of covered area and 7 square meters of open area. But 3.5 square meters in our view is not very okay. You should go for at least double of that if you really want the cow to be comfortable. Probably we'll take it up with BIS a little later and see, talk to the experts who are in the committees. But as of now, we would say that if you can give more space, it's welcome, because these are the minimum space requirements. It's not the maximum. So that way, we all are free to increase it. The more space for the animal, the more it can walk. The more it walks, the more exercise you have. All of us know that, and the more exercise the animal has, it's more healthy it is. So that's how this is the space requirements for the animals for enough comfort for the animals. Okay. Coming to the physiological stress, this is where the nutrition guys get in, and I think they should get in also, because fortunately or unfortunately, we have three people on screen who are more concerned with nutrition: me, Romy, and I think Dr. Tiruveni there, who are more of nutrition biased people. I'm not sure how many else have a nutrition bias here, but all of us have definitely a nutrition bias. But having said that, I think we should have a nutrition bias in India, because nutrition is one thing where if there is knowledge, the application is not there. If application is there, knowledge is not there. A rare combination of both knowledge and application is very, very rare. But having said that, look at it. All of us know that pregnant animals need more of good feed, but we don't make pregnancy feed in our milk unions or our federations. Very few people make it. We all know that early lactation, the animal needs good feed, but we don't make a specific early lactation feed. Even if we make, farmer doesn't buy. When the first farmer buys, he asks us for a feed for a price which can't be made. No. So these are the practical problems that we have. And Madam was telling me at the beginning of the talk that no, we have a lot of milk union officials. So I thought I'll take this opportunity to again flag this issue. If we keep making 80% of our feed making is BS type 2 feed, then physiological stress, let's not even discuss about it, because then we are not tackling that physiological stress. So if you have to tackle physiological stress, then you have to make feed specific to the stage of lactation. Metabolic stress, as we discussed again, that if you have high yield milk yielding animals, then they're under metabolic stress, especially the free radicals. All of us know that process of the free radicals being produced, and how do you need to give antioxidants, vitamins, and all that. I'll talk about it a little later in the presentation. Okay, a little bit of discussion on this. The top picture, two arrows are there. The arrow number 1, which talks about if the feed intake is there in early lactation, the feed intake, most of the energy and the nutrients are going for milk production. Also, the nutrients that are taken, the next arrow please, from the body, the body condition score. Now the arrow. So the bias for the animal is towards milk production. So the nutrients are also resorbed from the body for milk production. So the animal loses body condition during the early lactation.
So what does it mean to the animal, to the management person or the nutritionist or the decision maker? It means that because the animal is losing body weight, the milk yield is going up. We need to give really good quality feed. So we strongly recommend making specific feed for early lactation animals and giving that feed, because the animal is dry matter intake is not very good. So you need energy dense feed. You need feed which is rich in vitamins and minerals, which also has more of digestible nutrients, a good balance of energy and protein. And then the mid lactation, you'll see that there's only one arrow. Most of the requirements for milk production are coming from the diet. There's not much of resorption of body tissues. So that's not as much of a problem to the nutritionists and the managers, and also the herd managers, as the early lactation. So I'll talk about a parameter called milk urea nitrogen and the non-esterified fatty acids, NEFA. So that time I would refer to this top figure, which talks about the early lactation and where the nutrients are coming for milk production, but from both the diet and the resorption of body tissues. The resorption of body tissues. I'll talk about that. So please keep this top figure in your mind, wherein it specifies that in early lactation, the nutrients for milk production are coming from the body tissues also. Okay, late lactation, again the partitioning of nutrients is towards both milk production, which is at the bottom, and also towards building up the body in late lactation. That's what the arrow on the top indicates in the top figure. And once you dry the animal, all the nutrients are going towards the improving the body condition, which is quite important. In the field, we have seen so many times, we have seen that the farmers are not giving enough time for the dry period. This happens in the peri-urban dairy farms. I have not worked much in the peri-urban dairies in Kerala, but Dr. Hari is sitting here. He has more experience there. But I assume that the situation would have been similar to what we have seen in most of the other parts of the country, wherein the commercial dairy farms do not give enough time for the animal for the dry period. But if you don't give enough time for the dry period, the body reserves are not getting built up. The body condition is bad, and if the calves, when the body condition is not good, then you have all sorts of issues. Okay, this is what I was saying. Look at the bottom. See, for score 1 and score 2, the legend says that first few weeks of lactation, your body condition score is between 2 to 3. When you dry off the cows, it should be somewhere at about 3.5. So the animal should calve when the body condition is about 3.5, preferably at around 3.5. That is between 3 and 4. Because that means the body should have enough reserves so that after calving, there'll be a drop in the body condition. I mean, that's what all of us know. Herd managers are taught two critical terms. There is anabolism during pregnancy, catabolism during lactation. That is universally true. It's even true for the ladies. They put on weight during pregnancy and they lose weight during lactation. That's true for the animals too. Pregnancy anabolism and lactation catabolism. So the early lactation, there is going to be catabolism or loss of body condition. So 3.5, if the animals are calving, there will be a drop of about 1 body condition to about 2.5. The job of the managers and the nutritionists is to ensure that the body condition does not drop below 2.5, because once it drops, then you are again losing out on the peak yields, you're losing out on a lot of health, you're losing out on the comfort and the health of the animals. Okay, that's what it says. Okay, that's fine. Yeah, early lactation. So if you have ideal body condition, then you will avoid the problems of low peak yields, you will avoid the problems of poor fertility and all that. So good body condition is required for the animals to be comfortable, for the animals to yield as per their potential. Okay, this is what I've been saying. So NADB has always has come out with scientifically formulated feeds for different stages of lactation, which will ensure that the cows do not have physiological stress.
stress associated with lactation. And in the pregnancy, they do not have stress associated with pregnancy. And in lactation, when you have this metabolic stress also, because in lactation and in high lactation animals, you have this lot of free radicals being produced. So these feeds that we are talking about, which you are seeing on your screens, these feeds will actually ensure that the free radical associated stress is also minimized, because they have enough antioxidants put into them so that the stress is reduced, the production is maximized. So again, I would request the Milma officials to discuss with Madam Romi. You are lucky she's sitting in your head office, and she can always give you the details. We also made a presentation to Milma board about 2 years back. So probably it's the right time to start rethinking this, because if you really want to get the best out of your animals, then the physiological stress and the metabolic stress can be addressed by looking at making feeds for early lactation animals and the pregnancy feed. So that's the point I wanted to make at this particular slide. Okay, so real-time monitoring. How do we monitor and how do we know whether the animals are under stress? Now, we take a sample of milk, send it to a lab, and if the milk urea nitrogen is more than 10 to 14 milligrams per deciliter, that means that the animals are nutritionally not balanced, and there is an issue of stress associated with imbalance of nutrients. So that's about milk urea nitrogen. The NEFA are the non-esterified fatty acids. I told you, I mentioned this when a couple of slides back. In early lactation, there is going to be a resorption of body tissues. There's going to be drawing of energy from the body tissues. The free fatty acids, the non-esterified fatty acids, are basically those fatty acids which are not joined to the glycerol moiety. So the free fatty acids, if you are finding them in the serum, that means that there is a drawing of energy from the body tissues. Now this is a normal phenomenon, but the moment postpartum, after calving, the NEFA in the serum go up more than 0.6 to 0.7 milliequivalents per liter, then you know that the animal is not being balanced properly, the animal is not being fed properly, there's a stress on the animal. A fat protein ratio, again take the milk sample, send it for testing, or look at what the farmer gets, the slip that he gets. For cows, if your fat protein ratio is more than 2, that means there is an issue of negative energy balance and the mobilization of fat that's happening. This is a very, very crude parameter, but nevertheless a good indicator. Okay, so I think we discussed about the stresses that the animals face, physical stress, which is basically heat stress, environmental stress, all that. We talked about the psychological stress, grouping of animals, change of neighbors. We talked about the metabolic stress. We talked about the various ways we can reduce the physical stress in terms of shed, bedding, fogging, spraying of mist, then the space that you can give the animals, and we also the feeding. So thank you for your time, and I would welcome questions after Dr. Hari's presentation. Over to Dr. Hari, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ. അപ്പോൾ ശ്രീധർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീധർ സാറ് കൗ കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുണ്ടായി. ഈ കൗ കംഫർട്ട് ഒരു പോളിസി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ കൗ കംഫർട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഉരുവിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ സിഗ്നൽസ്, അതായത് അതിന്റെ സൂചകങ്ങൾ എന്താക്കിയും അത് ഈ ഒരു നല്ല എന്താ സുഖമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാം? അതിനുള്ള പല സിഗ്നൽസും അല്ലെങ്കിൽ പല സൂചകങ്ങളും ഒരു നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കർഷകൻ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയാം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽ വെൽഫെയർ. അനിമൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. ആഗോളം എല്ലായിടത്തും ഈ 5 ഫ്രീഡംസ്
ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ആനിമൽ വെൽഫെയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് വിശപ്പും ദാഹത്തു നിന്നുള്ള മുക്തി, രണ്ടാമത് അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, മൂന്നാമത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി, പിന്നെ സ്വന്തം എന്താ പറയാ ഒരു നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ പേടിയും ബാക്കി ദുരിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മുക്തി. ഈ 5 ഫ്രീഡംസ് ആണ് ആനിമൽ വെൽഫെയറിന്റെ ഒരു അടിത്തറ. ഇതിൽ നിന്നാണ് കൗ കംഫർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൗ സിഗ്നൽസും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത്. ഇത് ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഈ 5 മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ആനിമൽ വെൽഫെയറിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ചോദ്യം അതാണല്ലോ. ഈ കൗ കംഫർട്ടും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ അവയർനെസ് അല്ലെ. ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉള്ള ഒരു അവബോധം, ഏത് ഈ പറയുന്ന പാല് തരുന്ന ഈ പശു ശരിക്കും പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഈ മിൻറ്റൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം. 11% ഇന്ത്യയിൽ പാല് കുടിക്കുന്നവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നോക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 15% ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മൾ കാണുന്നു ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ 10 വർഷം മുമ്പ് A2 മിൽക്കിനെ കുറിച്ച് ആരും പറയാറ് തന്നെ ഇല്ല. A2 മിൽക്ക്, ആന്റിബയോട്ടിക് ഫ്രീ മിൽക്ക്, യൂസ് ഓഫ് ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഇതൊന്നും ഒരു 5-10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നില്ല. ഇനി കസ്റ്റമർ ആണല്ലോ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ആനിമൽ ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ വെൽ, അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബെറ്റർ വെൽഫെയർ, ഒരുവിനെ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഹെൽത്തും നന്നാവും, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടും, എല്ലാം കൂടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസും കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നഷ്ടമായി വരുന്നില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഈ അസുഖങ്ങൾ കുറയും അല്ലേ. ഒരു ഹെൽത്തി ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അസുഖങ്ങൾ കുറയും. എസ്പെഷ്യലി ഈ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ഏറ്റവും നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ മാസ്റ്റൈറ്റിസ്, മെട്രൈറ്റിസ്, ഹൂഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുവിനെ മാനേജ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പശുവിനെ ആ ഒരു കർഷകൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സുഖമാണ് അല്ലേ, ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരം അങ്ങേരുടെ ഈ തൊഴുത്തിൽ എപ്പോഴും അസുഖം, എപ്പോഴും മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട ഇങ്ങനെ അസുഖം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർഷകന്റെ മനസ്സ് മടുക്കും. മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ നിർത്താനുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരെ വരും. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആനിമൽസ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം OI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അത് അന്താരാഷ്ട്രീയ ഒരു ആനിമൽ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇവരാണ് ഈ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഈ മൃഗങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗോൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഈ വ്യാപാരം, അന്താരാഷ്ട്രീയ വ്യാപാരം, ഇവരാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്ക്? WTO-ന്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ആനിമൽ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച്. ഡയറിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആനിമൽ വെൽഫെയർ. അതിപ്പോ WTO അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയി WTO-ൽ വരെ അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും ആനിമൽ വെൽഫെയർ. അതുമല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വൈ ആനിമൽ വെൽഫെയർ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു ഇത് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡൺ. ആൻഡ് ഇപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന ഫീഡിങ്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഓരോ സൂചകങ്ങൾ ഈ ഒരുക്കൾ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ആ ഒരുക്കളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു സൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസസ്, പല പേരും പറയാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം നമുക്ക് കിട്ടും. എവിടെ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ഉരുക്കൾ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ തീറ്റ രീതി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ബോഡി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്. അതിൽ ഇതിന് ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് വരുമോ? അത് ഉപാപചയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ? ജനറൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, പാലുൽപാദനം, പ്രത്യുൽപാദനം, അതിന്റെ തീറ്റക്രമം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബോഡി കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും. പിന്നെ അതിന്റെ ഹെൽത്തിന്റെ സിഗ്നൽസ്, അത് നമുക്ക് നേരെ എന്തൊക്കെ തരും, എന്തൊക്കെ സൂചനകൾ തരും, അതിന്റെ തീറ്റക്രമം എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സൂചന കിട്ടും. ഫിസിയോളജിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഈ ശരീരക്രമങ്ങൾ അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ, റെസ്പിറേഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ആനിമൽ ഹെൽത്തി ആണോ, തീറ്റക്രമം എങ്ങനെയാണ്, അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ, മെറ്റബോളിക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സിലാണോ, റൂട്ടീനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ആള് മാറിയോ, പാത്രം നമ്മൾ സമയം മാറിയോ, പശുക്കളുടെ കൂട്ടം മാറിയോ, വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടും, അങ്ങനെ എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിഗ്നൽസിൽ അത് പ്രതിപാദിക്കും. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണും. കാവിങ് സിഗ്നൽസ്, ഈ പശു പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ, അത് ലക്ഷണങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ കിടാക്കൾ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാരണം ഈ കർഷകന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറ്, കാലും ചലനത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതെന്തൊക്കെ ആണ് നമ്മളെ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത്? തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഹൂഫ് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യമായിരിക്കാം, ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഹൗസിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സൂചകങ്ങളിൽ. ഏത്? ഫീറ്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ സൂചനകൾ. റൂമൻ ഫിൽ സിഗ്നൽസ്. റൂമൻ ഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറ് നിറയലിന്റെ ഒരു തോതാണ് ഈ റൂമൻ ഫിൽ സിഗ്നൽ. അതും ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ആ സിഗ്നലിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഫീഡിങ് ആൻഡ് മാനുവർ സിഗ്നൽ, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. ഫീഡിങ് നമ്മൾ മാറിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ, റേഷൻ, മെറ്റബോളിക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽസിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ ഹൈജീൻ, അത് ശുചിത്വം, പിന്നെ ഈ മുലക്കാമ്പിന്റെ ഹെൽത്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇംപ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ്, ഹൗസിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, മിൽക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, ഈ കറക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം അതിൽ പ്രതിപാദിക്കും. ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് സിഗ്നൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ, ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് സിഗ്നൽസ് കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി പിന്നെ ജനറൽ സയൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐസ്, മസിൽ മൂക്ക്, ശരീരത്തിന്റെ ആ സ്കിൻ കോട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അസുഖമുള്ള പശു എപ്പോഴും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നിൽക്കപ്പെടും, ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അതിനെ കൂട്ടില്ല. ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അവരുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആനിമൽസിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആനിമലിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. ബാക്കിയുള്ള പശുക്കളിൽ ഈ അസുഖം പകരാണ്ടിരിക്കാൻ, പശുക്കളിലല്ല പല മൃഗങ്ങളിലും ഇത് അവര് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് മാറി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പശുക്കൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മാറി നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ ഉണ്ടോ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ അതൊരു സൈൻ ഓഫ് ബാഡ് ഹെൽത്ത് ആണ്. മൊബിലിറ്റി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ ഗേറ്റ് ആയിരിക്കണം. വലിയ അകിട് വലുതാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഈ കൂടുതൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അകിടിനും എപ്പോഴും അത് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ബോഡി സ്കോർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി സ്കോർ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഘടകമാണ്. ഇനി ഒരു ഉരുവിന്റെ ഒരു ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചക്രം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിവിടെ നോക്കൂ, ഒരു 50% സമയം പശു റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കണം. 50% സമയം. അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഫ്ലോറിംഗ്, സ്ഥലം, ഇതെല്ലാം അതിൽ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 50% ഒരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? അകിടിലേക്കുള്ള സർക്കുലേഷൻ, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 30% കൂടും.
30% വരെ അകിട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും, പാലുൽപാദനം കൂടും, ആൻഡ് അതിന് കാര്യമുള്ള റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ കാലിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ? റെസ്റ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത സമയത്താണ് ഈ പശു കിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒന്നെന്തെങ്കിലും ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉരുക്കൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാലിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഈ ലാമിനൈറ്റിസ് സംഭവിക്കും. ലാമിനൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ അതും മാസ്റ്റൈറ്റിസിന്റെ കാരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മെട്രൈറ്റിസിന്റെ കാരണമാകാം. ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷ്യ സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഘടകം. പിന്നെ നോക്കൂ, ഫീഡിങ് 7 to 10 hours റൂമിനേറ്റിംഗ്. അത് അഴവട്ടൽ നമ്മറിയില്ല, അഴവട്ടുന്ന സമയമാണോ 7 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യതിയാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി സൈക്കിളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാരമായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അസുഖത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും. അതാണ് ഇതിലൊരു ബ്രീഫ്. നോക്ക്, ഗ്രൂമിങ്, സോഷ്യൽ ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂമിങ് ബിഹേവിയർ അതിന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂമിങ് ഓൾസോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതല്ല, ഒരു സോഷ്യലൈസിങ് നടക്കാത്ത സമയത്ത്. ഇനി ഇപ്പൊ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ കുറെ സൂചകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യാം? മെഷറിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു കർഷകന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബേസിക്കലി എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഇല്ലേ, താപനില, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, പിന്നെ റൂമൻ മോട്ടിലിറ്റി, ഈ വയറ് അനങ്ങുന്ന അത്, ഉമിനീര് എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു, മൂത്രം എത്ര ഒഴിക്കുന്നു, എത്ര ചാണകം ഇടുന്നു, പാലുൽപാദനം എത്ര. ഇതെല്ലാം ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. തീറ്റക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്ന ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആണ്? ഒന്നാമത് ബോഡി കണ്ടീഷൻ സ്കോർ, രണ്ടാമത് റൂമൻ ഫീൽ സ്കോർ, മൂന്നാമത് മാനുവർ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്കോർ, ഈ ചാണകത്തിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി, മാനുവർ ഡൈജസ്റ്റിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ദഹ്യ മികവ് നില എന്ന് പറയാം അല്ലേ, എത്രത്തോളം അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 സിഗ്നൽസ് ആണ് ഫീഡിങ്ങിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഡയറക്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ 4 സ്കോർസും. കാലിന്റെ സ്കോർ നോക്കുക, കാലിന്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാലും മൂവ്മെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2 സ്കോറാണ് നോക്കുക. ഒന്നാല് ലെഗ് സ്കോർ, 2 ലോക്കോമോഷൻ സ്കോർ. ശുചിത്വമാണെങ്കിലോ ആ ഹൈജീൻ സ്കോർ. ടീറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലക്കാമ്പിന്റെ നല്ല ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതിന് ടീറ്റ് സ്കോർ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സിന് നേരത്തെ സാർ കാണിച്ച പോലെ പാന്റിങ് സ്കോർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലെവലിൽ ഒരു കർഷകൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഓരോ സൂചകങ്ങൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫാണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്നിലോട്ടും കിടക്കാം. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകൻ കാണുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യത? ഒന്നാ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉരുക്കൾ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആവും ഇല്ലേ, ആ സ്ഥിതിയിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം. ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോൾ കുറയാം? എക്സ്പോഷർ ടു കോൾഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അല്ല, നമ്മൾ മറ്റേ ഈ സർക്കുലേറ്ററി ഷോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. പിന്നെ മിൽക്ക് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷീരസന്നി എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഫീവർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എങ്ങനെയാ, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കുറയുക? നോർമൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നോർമൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കർഷകന് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. 10 to 30 per minute in adults അല്ലെ, ആൻഡ് 30 to 50 in calves. ഇതാണ് നോർമൽ. ഇൻക്രീസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പനി ഉണ്ടെങ്കിലും, ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്, വേദന, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടിയാൽ, ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേഷൻ കുറയും. ഈ ക്ഷീരസന്നിയിൽ കുറയും, ഷോക്ക് ഉള്ള സ്ഥിതിയിലും കുറയും. ലേബേർഡ് ആവും, ചില സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ശ്വാസം എടുക്കാൻ. അത് ഷോക്കിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലേബേർഡ് ബ്രീതിങ് വരാം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ചെറിയ പോളിപ്സ് വരാം, ഗ്രോത്ത് വരാം മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത്, അപ്പോൾ ലേബേർഡ് ബ്രീതിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കർഷകന് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ
ഇത് ആവാം, ഈ സ്ഥിതികളാവാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടാം. ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിന്നുക. ഈ അയവട്ടലും തിന്നലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം അത് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അത് വിഴുങ്ങുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക, എന്നിട്ടല്ല അയ വിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 hours a day 10 to 15 times. അപ്പോൾ അഴിച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ രീതിയാണ്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തീറ്റ കുറയും. ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എന്തും തിന്നുക, മണ്ണ് തിന്നുക, കണ്ട സാധനമൊക്കെ തിന്നുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ പൈക്കാന്ന് പറയും ഇല്ലേ, ഫോസ്ഫറസ് ഡെഫിഷ്യൻസി, അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാവാം. റൂമിനേഷൻ, അത് ആയവട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ 7 to 10 hours per day ആണ്. അത് 5 മുതൽ 25 സൈക്കിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക. 5 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 25 പ്രാവശ്യം ഈ 7 to 10 hours a day. ആൻഡ് ഓരോ സൈക്കിൾ 10 to 60 minutes ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറലാണത്. ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻസ് കാണാം. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ഒരു 7 to 10 hours ആയ വെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, റേഷൻ ഇംബാലൻസ് കാരണം കാണാം. അധികം പുല്ലില്ല, കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചവയ്ക്കേണ്ട അതിനുള്ള സാധനമില്ല ചവയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ദ ടൈം ഫോർ റൂമിനേഷൻ വളരെയേറെ കുറയും. ലോ ഫൈബർ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയും. റൂമൻ മോട്ടിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന, ആദ്യം വയറിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കും റൂമൻ മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വയറിങ്ങനെ നീങ്ങണമല്ലോ, നീങ്ങിയാലല്ല ആ ഡൈജഷൻ നടക്കുള്ളൂ, പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും അസിഡോസിസ് കാരണമാവാം, മിൽക്ക് ഫീവർ കാരണമാവാം. സലൈവേഷൻ, ഉമിനീര്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫോഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമിനീര് കൂടുതലുണ്ടാവും. ഈ സാധാരണ നമ്മൾ വെറും കോൺസെൻട്രേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഈ കാറ്റൽ ഫീഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുള്ള കാരണം അതിന് ഉമിനീര് വളരെ കുറച്ച് മതി. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസിഡോസിസ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി 40 to 150 liters പെർ ഡേ ആണ് ഉമിനീര് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻക്രീസ് ഉമിനീര് കൂടുന്ന സ്ഥിതി ഏതൊക്കെയാണ്? കൂടുതൽ കോഴ്സ് ഫീഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈനാപ്പിളിന്റെ ഇല അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിന്റെ മുള്ള് കളയാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുള്ള് എവിടെങ്കിലും നാക്കിൽ എവിടെങ്കിലും കൊളുത്തി, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉമിനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ ഈ കുളമ്പ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില പോയ്സണിങ്, OP പോയ്സണിങ്, ഓർഗനോഫോസ്ഫറസ് പോയ്സണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, റേബീസ് അറിയുന്നതാണല്ലോ, ഈ റേബീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇൻക്രീസ് സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ വയറ്റുന്ന് പോക്ക്, ഈ ചാണകമിടല് ഒരു 10 മുതൽ 25 തവണ പെർ ഡേ ആൻഡ് 20 to 25. ഇതൊരു 250-400 കിലോ ഒരുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടും. റിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ കാരണമാവാം? ക്ഷീരസന്നി കാരണമാവാം, കീറ്റോസിസ് കാരണമാവാം, ഇൻഎഡ്യൂക്കേറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫീഡ് ഇൻടേക്ക് കാരണമാവാം, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം തടസ്സം, ഈ ആമാശയത്തിൽ തടസ്സം കാരണം ഇങ്ങനെ വരാം. വയറിളക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാവാം, പോയ്സണിങ്, സ്ട്രെസ് കാരണമാവാം, അസിഡോസിസ് കാരണമാവാം. ഈ ജോണീസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുഖമുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ ടിപ്പിക്കലാണ്. ഡയറിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മാറില്ല. ഇപ്പോൾ ബ്ലോട്ട്, വയറ് വീർക്കൽ, സഡൻലി തീറ്റ മാറി, അത് കാരണമാവാം. വിരകൾ കാരണമാവാം. അതുപോലെ യൂറിനേഷൻ, മൂത്രം, ഡെയിലി 10 times a day ആവറേജ് 8.5 to 10 liters ഓൺ ആൻ ആവറേജ് പെർ ഡേ. ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഫീവർ. ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ബെബീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുഖം അല്ലെ, ചുവന്ന കാപ്പി കളർ, കട്ടൻ കാപ്പിയുടെ കളറാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ട അവസ്ഥകളാണ് അതൊക്കെ. വാട്ടർ എൻഗോജ്മെന്റ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ടർ എൻഗോജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശരിക്കും വാട്ടർ ടോക്സിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ശരിക്കുള്ള ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉരുക്കളെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ല. വെള്ളം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ അവർ ദാഹിച്ച് വൈകുന്നേരം കുറെ വെള്ളം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് ദാഹം കാരണം അത് വെള്ളം കുറെ കുടിക്കും. വെള്ളം ഒത്തിരി കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെറുതായിട്ട് മൂത്രത്തിൽ ആ ഒരു റെഡിഷ് കളർ കാണും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡാമേജിങ് ദി RBC. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ എൻഗോജ്മെന്റ് ചില ടൈം ഫേറ്റലും ആണ് കിടാക്കൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ വെള്ളം 24/7 വെള്ളം അവൈലബിലിറ്റി, വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ എൻഗോജ്മെന്റും കാരണം ഈ മൂത്രത്തിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരും. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ യൂറിനേഷൻ, അത് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് കാരണം, സ്റ്റോൺസ് കാരണമാവാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. യൂറിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു? ഈ കാരണങ്ങൾ കാരണം കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കർഷകന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലുൽപാദനം എങ്ങനെ കുറയുന്നു? പല പല കാരണങ്ങളും കാരണം അല്ലെ. ഒന്നാമത് ഒരു കിടാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ 75% ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഒരു 90%. തേർഡ് ലാക്ടേഷൻ മുതലാണ് അതിന്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വേണം. ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷനിൽ എപ്പോഴും ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവില്ല. സഡൻ റിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ കാരണമാവാം? ചേഞ്ച് ഇൻ റുട്ടീൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആള് മാറി, കറവക്കാരൻ മാറി, തീറ്റ മാറി, അങ്ങനെ പലതും. മിൽക്ക് ഫീവർ കാരണമാവാം, കീറ്റോസിസ് കാരണമാവാം, മാസ്റ്റൈറ്റിസ് കാരണമാവാം. ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റൈറ്റിസ്. ഫോസ്ഫറസ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വളരെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കളർ ചേഞ്ച്, റെഡിഷ് കളർ മിൽക്ക്, ഇത് ഫോസ്ഫറസ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരാം. ടീത്ത് ഇഞ്ചുറി, അത് ഉള്ളിലത്തെ ഞരമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ മുലക്കാമ്പുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകും. അപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ആകും. റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ് ക്ലിനിക്കൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ്, പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രകടമല്ലാത്ത അകിട് വീക്കം, ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. പാലിന് നിറം വ്യത്യാസവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അതിൽ അകിട് വീക്കമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രകടമല്ലാത്ത രൂപം. തിൻ ഓർ ഫാറ്റ് ആനിമൽസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എബവ് 3.5 ബോഡി സ്കോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഹൈ എനർജി ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി റഫേജ്, റഫേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും. റിഡക്ഷൻ ഇൻ SNF, ഇതൊക്കെയാണ് ഫാർമർ, ഈ ഒരു കർഷകൻ സൊസൈറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റും SNF ആണല്ലോ അവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കോമൺ കാരണങ്ങൾ. റെഡ്യൂസ് SNF-ലും സബ് ക്ലിനിക്കൽ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് വരാം. ലോ എനർജി ഡയറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് കാരണമായിരിക്കാം, അണ്ടർ ഫീഡിങ് ആൻഡ് ലോ ക്വാളിറ്റി റഫേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കർഷകന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഒരു വിദഗ്ധ ചികിത്സ. ഇതൊക്കെ സംഭവം, ഇതൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഫീഡിങ് സിഗ്നൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക? ഫീഡിങ് മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഒരു കർഷകൻ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതിന് 3-4 മെയിൻ സിഗ്നൽസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് റൂമൻ ഫിൽ സ്കോർ. ഈ റൂമൻ ഫിൽ സ്കോർ എന്താണ്? റൂമൻ ഫിൽ സ്കോർ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആസ്പെക്ട് ഒന്നുമില്ല, വയറ് നിറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, സ്കോർ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ പല സ്കോർസും ഇതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ, ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ലാക്ടേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിക്കവാറും സ്കോർ 2ന്റെ അപ്പുറം പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് തീറ്റ കുറവാണ് ഒന്നാമത്, പിന്നെ ബോഡി കണ്ടീഷനും കുറച്ച് ബോഡി റിസർവ്സ് എന്തായാലും എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്കോർ ഓഫ് 2 ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ലാക്ടേഷനിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾഡ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അണ്ടർ ഫീഡിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന്റെ ഫീഡ് മര്യാദയ്ക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം, ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ സ്കോർ 3 നോക്ക്. സ്കോർ 3 ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സ്കോർ ഫോർ മിൽക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫീഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു മര്യാദയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. സ്കോർ 4 എൻഡ് ഓഫ് ലാക്ടേഷനിൽ സ്കോർ 4 കാണണം. ആൻഡ് സ്കോർ 5 ഡ്രൈ കൗസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്രമം. അപ്പോൾ ഇത് സ്കോർ ഫിൽ കറക്റ്റ് ഏജ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാലുൽപാദനത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് സ്കോർ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. മെറ്റബോളിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസുഖങ്ങൾ കാരണം, അതിന് മര്യാദയ്ക്ക് തീറ്റ എടുക്കാത്ത കാരണം, ഈ പല കാരണങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഫീഡിംഗ് സിഗ്നൽ എന്താണ്? ബോഡി കണ്ടീഷൻ സ്കോറിംഗ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ഒരു സൂചകമാണിത്, ബോഡി കണ്ടീഷൻ സ്കോർ. ആൻഡ് ആക്ഷൻ ട്രിഗർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഈ ലാക്ടേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വെരി ലോ ആൻഡ് വെരി ഹൈ സ്കോർ. വെരി ലോ മാത്രമല്ല ഡേഞ്ചർ,
ഒരു സ്കോറിനെക്കാട്ടിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്? വെരി ലോ ആണെങ്കിൽ പുവർ ഹെൽത്ത് ആണ്, വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജോണ്ടീസ് ഡിസീസ്, വയറിളക്കം നിരന്തരമായി ഉണ്ടാവുന്ന കിടാക്കൾക്കും സ്കോർ ബിലോ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേറെന്തോ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തണം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പശുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ വെരി ഹൈ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വെരി ലോനെക്കാട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് വരിക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ കീറ്റോസിന്റെ സാധ്യത കൂടും, ഈ പിന്നീട് ചെന പിടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഫാറ്റ് ലിപ്പിഡോസിസ് എന്ന് പറയും, ലിപ്പിഡോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെട്രൈറ്റിസ്, ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ മാച്ച് പോകുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരും. പിന്നെ മെട്രൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഈ കൂടുതൽ തടിക്കുമ്പോഴും ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബോഡി സ്കോർ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദെൻ എ ലെസർ സ്കോർ. സോ ആ കാര്യം കർഷകൻ എപ്പോഴും വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതില്ല, പക്ഷെ പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ കർഷകന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വളരെ ബോധവാന്മാരാണ്. അവര് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ബോഡി സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് ഫീഡിങ്, ബോഡി സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ സിവിയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തി, എസ്പെഷ്യലി ഹൈ ഈൽഡേഴ്സിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഫീഡിങ് സിഗ്നൽ ഏതാണ്? മാന്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്കോർ. മാന്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാണകം കയ്യിലെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ നിന്നിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തരികളൊന്നുമില്ല, സോഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ കാരണമാവാം, അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാരണമാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റേഷൻ ഇംബാലൻസ്, കൂടുതൽ ഫൈബർ, അത് നമ്മൾ ചാണകത്തിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ ആയിട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ദഹിക്കാത്ത അംശങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ കൂടുതൽ അത് ഡയറക്ട്ലി അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് യുവർ ഫീഡിങ് ഇംബാലൻസ്. ഇപ്പോൾ ബോഡി സ്കോർ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ഫോർ 2, മാക്സിമം 2 താഴാം, ആൻഡ് നോട്ട് അബവ് 3.5. 4-5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ബോഡി സ്കോറിനെ കുറിച്ച് 2-3 വാക്കുകൾ കൂടെ. ബോഡി റിസർവ്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് 40% വേരി. ബോഡി വെയിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ബോഡി റിസർവ്സ്, എനർജി റിസർവ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 40% വെൻ സെയിം ബോഡി വെയിറ്റ് ആനിമലിൽ വേരി. ആൻഡ് ബോഡി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലേ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഒരു പശു നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 to 2.5. സോ 2.5 2 വരികയാണെങ്കിൽ അതുവരെ കുഴപ്പമില്ല. 0.5% BCS കുറയും, എന്തായാലും കുറയും. എന്താ വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ബാലൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് 1.5 weeks 2 weeks എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 1.5 months വരെ. അപ്പൊ പക്ഷെ മാക്സിമം ബോഡി സ്കോർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 0.5 കുറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ലാർജ് സ്റ്റഡിയാണ്. ബോഡി കണ്ടീഷൻ 0.5 0.5 ലിമിറ്റ് ചെയ്ത പശുക്കളിൽ ആദ്യത്തെ കുത്തിവെപ്പിൽ ചെന പിടിക്കൽ റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 53% ആണ്. പക്ഷെ ബോഡി സ്കോർ ഇപ്പോൾ 3 ആയിരുന്നു, അത് 1 താഴെയായി, അല്ലെങ്കിൽ 3.5 ആയിരുന്നു, അത് 2.5 താഴെയായി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺസെപ്ഷൻ റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് കുത്തിവെപ്പിൽ ചെന പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര കുറഞ്ഞു നോക്കുക? 17%. ഓൾമോസ്റ്റ് 20 to 30%, 30%-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൺസെപ്ഷൻ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ബോഡീസ് കണ്ടീഷൻ സ്കോർ 0.5 കൂടുതൽ ഒരു വ്യതിയാനം പാടില്ല, ആൻഡ് 3.5 മുകളിൽ പോകാനും പാടില്ല. സോ ആ 2 കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇതുപോലെ മാന്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി, ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആനിമൽ ഏതാണ് ഐഡിയൽ? 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുക? അതിന്റെ ഒരു കർഷകൻ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചെരുപ്പ് വെച്ച് ചവിട്ടിയെ കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെരുപ്പിൽ അത് ഒട്ടില്ല. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചെരുപ്പിൽ ഒട്ടില്ല. 4 to 5 ടു ഡ്രൈ ആനിമലിന് 4 to 5 അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്.
ആൻഡ് ഹീഫേഴ്സിൽ, ഈ കിടാരികൾക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇംബാലൻസ് റേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കോർ 5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം അവൈലബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ സ്കോർ കൂടും, ഇല്ലേ, കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെട്ടി നിൽക്കാൻ ആണുള്ള സാധ്യത കൂടും അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ. അപ്പോൾ സ്കോർ 5 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കോർ 5 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി സ്കോർ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമോജിനസ് ആണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെ തരികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദഹിക്കാത്ത കഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്കോർ ഏതാ? ബെസ്റ്റ് സ്കോർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ആയി എന്നർത്ഥം. അതിൽ തരികളോ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് 4ന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, കൂടുതൽ റഫേജോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദഹിക്കാത്ത ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ലാർജ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. സ്കോർ 4 to 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു 3 ഓക്കെ. ഇനി അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഫീഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഫീഡിങ് സിഗ്നലിൽ 4ആയി. റൂം ആൻഡ് ഫീൽ സ്കോർ, ബോഡി കണ്ടീഷൻ സ്കോർ, മാനുവർ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി സ്കോർ, മാനുവർ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്കോർ. ഈ 4 സ്കോർ ആണ് നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത് ലോക്കോമോഷൻ സ്കോർ. ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആസിഡോസിന്റെ കാരണം ഈ കാലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ലോക്കോമോഷൻ സ്കോർ, ലോക്കോമോഷൻ സ്കോർ ബേസ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ വെച്ചാൽ only you have to see ആനിമൽ എന്റെ നട്ടല് ലെവലാണ് 90%. നടക്കുമ്പോഴും അതിന് വളവോ പ്രത്യേകിച്ച് ആർച്ചിങ് ബാക്കോ ഒന്നുമില്ല, നേരെ ആനിമൽ സ്മൂത്ത്ലി നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കോർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഇസ് നോർമൽ, കാലിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ കാലിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ വളയുന്നത് വേദന കൊണ്ട്. അപ്പോൾ കാലിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത് കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഇൻസഫീഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ്, നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല, ഗ്രൗണ്ട് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആവാം. അപ്പോൾ അത് പേടിച്ചാണ് കാല് വെക്കുക, തെന്നിപ്പോയാലോ എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ട്. അത് കാരണം ഫ്ലോർ റഫല്ല, കൂടുതൽ റഫാണെങ്കിലും കല്ലൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കോമോഷൻ സ്കോർ എബവ് 1 ആണെങ്കിൽ ഈ സാധ്യതകൾ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം കാലിന്റെ കുളമ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ സ്കോർ 1-നെക്കാട്ടിലും മുകളിലേക്ക് പോവുക. ലെഗ് സ്കോർ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വാക്കിംഗ്, നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്കോറിംഗ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ കാല് എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത് നോക്കി തന്നെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഈ മുട്ടിന് മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്കിന്റെ മുകളിൽ മുറിവുകൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത് ഫ്ലോറിംഗ് ശരിയല്ല, ഫ്ലോറിങ്ങിന് ഭയങ്കര റഫാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. 2 അത് ഒരു ആംഗിൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ, ഈ ഇടത്തെ കാല് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നട്ടലിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിളിലാണ് കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടത്തെ കാല്, വലത്തെ കാല് കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ്. പക്ഷെ ഇടത്തെ കാല് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ചെറിയൊരു പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ കാലില് ചെറുതായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, വേദന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ കാലില് വെയിറ്റ് അത് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു 4-5 പശുക്കളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ 2-3 പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കാലിന് എന്തോ പ്രശ്നം അതിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ തുടക്കമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചികിത്സിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാലിങ്ങനെ അത് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി വെച്ചു. അപ്പൊ കാല് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 സൈഡിലും നീര് ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ഫ്രഷ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അത് വേറെ ഒരു വലിയൊരു സെഷൻ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂഫ് അൾസർസ് ആവാം, വൈറ്റ് ലൈൻ ഡിസീസ് ആവാം, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കാവാം. പക്ഷെ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ തുടക്കത്തിൽ 2 സൈഡിലും സിമെട്രിക്കലായിട്ട് ഒരേപോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ന്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചികിത്സിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭേദമാക്കാം. പക്ഷേ
അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ സ്വെല്ലിംഗ് കൂടുതൽ, അത് കുറെ നാളായിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ സ്വെല്ലിംഗ് കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്രോണിക്കായി, കുറെ കാലമായി ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ഭേദഭാവമുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ പുറയിലത്തെ 2 ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഡ്യൂക്കോളോ എന്ന് പറയും. അത് 2 കാലിൽ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് കാലിലാണ് നീരുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ നീരുള്ള കാലിൽ കുറച്ചും കൂടെ അകലം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 കാലും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടില്ലേ, ഈ കാലിൽ, ഈ വലത്തെ കാലിൽ നീരുണ്ട്, ഇടത്തെ കാലിൽ നീരില്ല, വലത്തെ കാലിൽ നീരുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകലം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ടിപ്സ് ആണ്. ഈ കാലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ടിപ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കാലിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിൽ അണുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ അണുക്കൾ മൂലമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത്. മെട്രൈറ്റിസ് ആവട്ടെ, മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ആവട്ടെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിൽ എപ്പോഴും ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറയും, നമ്മൾ ഈ സാധാരണ മണൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ചിലവർ അവിടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെറ്റൽ പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഈ മെറ്റൽ പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന കുളമ്പ് പോലെ അല്ല, പുറത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം, നമ്മുടെ നഖം ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു നൂല് പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ വേദനയായിരിക്കും അതിന്. ആ വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ കഷ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ തുടങ്ങും. പിന്നീട് ഇത് പഴുപ്പ് കയറി അത് കാല് പിന്നെ അതിന് നിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാവും. പിന്നെ ചില സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഉരുക്കൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചും പോകും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ മെറ്റൽ പൊടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ്. നോക്ക്, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ കാലിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയിൽ പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന സ്ഥിതി, എവിടെയും അഴിച്ചു വിടുന്നില്ല, നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, കുളമ്പ് അങ്ങ് വളരും. എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് നടക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. അപ്പൊ കുളമ്പ് അങ്ങനെ നിന്ന് വളരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ നിപ്പിന്റെ ആ ആംഗിളേ മാറി, നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയായി. നോക്ക്, ഈ പശുവിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ അതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അത് ശരിക്കും ഉപ്പൂറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ പെയിൻഫുൾ അവസ്ഥയത്. അപ്പൊ ഈ ഹൂഫ് മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കർഷകനും വേണം, വെറ്റിനറിയൻസിനും വേണം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആനിമലിനെ ഹൂഫ് ട്രിം ചെയ്തു 2.5 ലിറ്റർ പാലാ കൂടിയത്. 2.5 ലിറ്റർ പാല് ഈ ആനിമലിനെ ഹൂഫ് ട്രിം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ വേദന നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ വേദനയും കൊണ്ട് പാൽ ഉൽപാദനം കുറയും ഇല്ലേ? അപ്പോ അസുഖമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് എനി ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹൂഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വെരി പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഹൈജീൻ സ്കോർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് ശുചിത്വത്തിന്റെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ സ്കോർ. ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, കോമൺ ആണ്. ഇപ്പോ ഈ കാല്, അകിട്, ഇവിടെയൊക്കെ ചാണകം പറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളാവും. ഒന്നാമത് സ്പേസ് കുറവ് കൊണ്ട് ഈ ചാണകം തെറിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ് മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇംപ്രോപ്പർ മാന്യൂർ കൺസിസ്റ്റൻസി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലേ, കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതൽ അയഞ്ഞു പോകുന്നു ചാണകം, അസിഡോസിസ് കാരണമാവാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാസ്റ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത, അകിടിവീക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെ കൂടുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കോർ ഓഫ് 1, ഈ അകിട്ടിലും കാലിലും ഈ പ്രദേശത്ത് അധികം ചാണകവും ഈ ചളിയൊന്നും പറ്റിയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കോർ 1. ടീറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലക്കാമ്പിന്റെ സ്കോർ. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോർ 1. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, സ്കോർ 2 ആൻഡ് സ്കോർ 3 ശ്രദ്ധിച്ചോ, വേറെ പ്രൊലാപ്സ് ഇല്ലേ, ടീറ്റ് സ്ഫിങ്ക്ടർ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന സ്ഥിതിയെ കാണുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക? ഒന്നാമത് മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ യൂസ്
ഇംപ്രോപ്പർ ടൈമിങ്, കൂടുതൽ നേരം മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച് കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? പാലില്ല, പക്ഷെ ആ അറ്റത്തെ ആ സ്ഫിങ്ക്ടർ മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രൊലാപ്സ്ഡ് ആയി വരും. ഡ്രൈനെസ് വരുമ്പോൾ വരാം. ഇംപ്രോപ്പർ മിൽക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് കാരണമാവാം. ഈ കൂടുതൽ വലിച്ച് കറക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ നക്കിളിങ് വെച്ച് കറക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കറക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലീക്കി ടീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ? പാല് ഒന്ന് നിറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാലിങ്ങനെ ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്ഫിങ്ക്ടർ ലൂസായ കാരണം. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സ്കോറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കുറച്ചും കൂടെ വേണം മിൽക്കിംഗ് ടൈമിൽ, മിൽക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിൽക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോറിൽ അത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ പാന്റിങ് സ്കോർ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു 3ന്റെ മുകളിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നാക്ക് പുറത്ത്, വായന്ന് ഉമിനീര് വരുന്നു, ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ വിടുന്നു. അപ്പോൾ 3 ആണ് ഈ സ്കോർ നമ്മൾ പറയാം പൊതുവെ. ഈ സ്കോറിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ മുമ്പേ, ഈ സ്കോർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതിവിധികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക് വിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ വാട്ടെവർ പോസിബിൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവിംഗ് സിഗ്നൽസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കർഷകർ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഉടനെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു, ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി. ആൻഡ് ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിവേ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ, പ്രസവം നോർമലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ കാവിംഗ് സിഗ്നൽസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ ടൈമിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ അത് ഒഴിവാക്കാം. 3 സ്റ്റേജാണ്. 3 സ്റ്റേജാണ് കാവിങ്ങിലുള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റേജ് 1 ബിഫോർ 24 hours, 24 മണിക്കൂർ, പ്രസവത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം. പിന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം, മാച്ച് പോകാനുള്ള സമയം. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രസവത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആനിമൽ ഐസൊലേഷൻ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ, എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാവിംഗ് ഏരിയ തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. തീറ്റ തിന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ മാച്ച് അല്ലെ, നല്ല ക്ലിയർ മാച്ച് പോകും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലിഗമെന്റ് എല്ലാം വളരെ ലൂസാവും. ഈ വാലിന്റെ ബേസ് പെട്ടെന്ന് പ്രോമിനന്റ് ആവും. എക്സ്ക്യൂസ്, അകിട് പാലും കൊണ്ട് നിറയും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാച്ച് പോക്ക്, ഈ കട്ടിയുള്ള മാച്ച് വരിക, ഈ ഇവിടുത്തെ ടെയിൽ ഹെഡ് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആവുക, ഇവിടുത്തെ ലിഗമെന്റ് എല്ലാം ലൂസ് ആവുക, പിന്നെ അകിട് ഫുൾ നിറഞ്ഞു വരിക. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന്, അല്ലേ? സ്റ്റേജ് 2 എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തണ്ണീർക്കുടം കാണും, അത് പൊട്ടും. ഹീഫേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാം, 4 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ പറയുന്നു. കടാക്കൾ പിന്നെ സാധാരണ പശുക്കൾക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസവം സംഭവിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ബെഡിങ്, താഴെയുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ബെഡിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മിക്ക പശുക്കളും ചിലപ്പോൾ കിടന്നേ പ്രസവിക്കുക, അപ്പൊ ചിലത് നിന്ന് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കിടാവ് നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ബെഡിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് കർഷകർ പേടിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൈയും കാണും തലയും കാണും, അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതിന്റെ തല 2 കൈ, അതായത് മുൻകൈകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കർഷകർ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, പ്രസവം നോർമലായിട്ട് നടക്കും. പക്ഷേ ഒരു കൈയോ തല കാണുന്നില്ല, ഒരു കൈ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വലിക്കാൻ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ സേവനം തേടേണ്ട ആവശ്യമാണ്. വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാകും. 2 കൈയും തലയും 2 കൈയും തലയും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. വേറൊരു സ്ഥിതി, ഈ പറയുന്ന 24 മണിക്കൂറായി പശു ഇങ്ങനെ മുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
ഉള്ളിൽ ടോർഷനോ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം. ഈ പറയുന്ന 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, പശു മുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം. പിന്നെ മാച്ച് 3 മുതൽ 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോകേണ്ട, ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പും പോകും. 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസന്റ, മാച്ച് പോവാത്ത സ്ഥിതി എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഒരിക്കലും അത് വലിച്ച് പറിക്കാൻ നോക്കരുത്. വലിച്ച് പറിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാത്ത ബ്ലീഡിങ് ആവും, ചിലപ്പോൾ അതോടെ ഒരു നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സോ നെവർ പുൾ. അത് അതിന്റെ ടൈമിൽ അത് വീണിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഹെൽത്തി കാഫ് സിഗ്നൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിടാവ് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കും ഇല്ലേ? എണീറ്റ് നിന്ന് പാലും കുടിക്കും. 1-2 മണിക്കൂറിൽ പാലും കുടിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ വാല് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പാല് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റമക്ക്. അപ്പൊ 4 അറകളുണ്ടല്ലോ, ജനിക്കുമ്പോഴേ 4 അറകളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ കറക്റ്റ് ഒരു അറയിലോട്ട് മാത്രമേ പാല് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കിടാക്കൾക്ക്. ആ അറയിലോട്ട് പോകും. അതിനാണ് ഈസോഫേജിയൽ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുള്ളത്. ദാറ്റ് വിൽ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ദിസ് വാഗിങ് ടെയിലിൽ വാലിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ആടുന്ന, അതിന്റെ അർത്ഥം ഈസോഫേജിയൽ ഗ്രൂവ് നല്ലോണം ക്ലോസ്ഡ് ആയി കറക്റ്റ് അറയിലോട്ടാണ് പാല് പോകുന്നതെന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. പിന്നെ അൺഹെൽത്തി കാഫിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ജനിച്ച ഉടനെ ചിലപ്പോൾ കിടാക്കളുടെ മേത്ത് മുഴുവൻ ചാണകം പോരും. ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചാണകമില്ലേ, മെക്കോണിയം എന്ന് പറയും, അത് പുരണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഉള്ളിൽ ഈ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടാവ് കുറെ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാവിങ് ഡിലേ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഡിസ്റ്റോക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ചിലപ്പോൾ തല വലുതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കിടാക്കൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആവശ്യമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പാല് കുടിക്കില്ല. പാല് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, വാലിങ്ങനെ പൊങ്ങി കുടിക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഈസോഫേഗൽ ഗ്രൂവ് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല. ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ പോവാൻ പാടില്ലാത്ത അറയിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ ഡയറിയ വരും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡയറിയ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായി, വളരെ പേഷ്യൻസോടെ വേണം ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ വിദഗ്ധ സേവനം വേണ്ടി വരും. ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷനും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അസിഡോസിസ് സീരിയസ് കേസസ് ചിലപ്പോൾ വരും. ഇങ്ങനെ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിടാക്കൾക്ക് വളരെ ക്ഷീണമായിരിക്കും, പാല് കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ടു സമ്മറൈസ്, ഈ ആനിമൽ വെൽഫെയർ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ISO ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ഓഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഹലാൽ മീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഒരു കൺസ്യൂമർ റിക്വയർമെന്റ് ആയ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആനിമൽ വെൽഫെയർ, നിങ്ങളെ ഉരുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിപാലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, അത് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അത് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബോർഡ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. സർട്ടിഫൈഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ആനിമൽ വെൽഫെയർ അപ്രൂവ്ഡ്, ആനിമൽ വെൽഫെയർ റിവ്യൂ. സോ ഇതിൽ പല മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയും, ഈ ഫാമർ, ഈ കർഷകൻ ഈ പറയുന്ന ഉരുക്കളെ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. സോ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലും വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നു. സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും അത് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. ദ ഗ്രേറ്റ്നസ് ഓഫ് എ നേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോറൽ പ്രോഗ്രസ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ് ബൈ ദ വേ ഇറ്റ്സ് ആനിമൽസ് ആർ ട്രീറ്റഡ്, അല്ലേ? സോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി എപ്പോഴും ഒരു അവരുടെ ജീവജാലങ്ങളെ, പക്ഷി മൃഗാദികളെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പറയാം ഈ കൺട്രീസ് പ്രോഗ്രസ്. നമ്മളെവിടെയോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച്
പിന്നോക്കം എവിടെയോ പോയി. ബിക്കോസ് യു ഗോ ടു അതർ കൺട്രീസ്, അവർ മീറ്റ് കൺസ്യൂമിങ് കൺട്രി ആയിരിക്കാം, അവർ ഇറച്ചി എല്ലാം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അവരുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ വാല്യൂ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിനെ പ്രോപ്പർലി വെച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ, ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അത് ഉടനെ അല്ലെങ്കിലും അത് വരാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പം തന്നെ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ അറ്റൻഷൻ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സൈറ്റ് NDDB സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺലോഡ്, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഉടൻ തന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിലും മലയാളത്തിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ക്ഷീരപദം ഈ പറയുന്ന കൈപുസ്തകമുണ്ട്, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, മലയാളത്തിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ദയവായി അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ സമയം ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, RBP റേഷൻ ബാലൻസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ബൈ ഫാർമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. സ്റ്റിൽ unscientific feeding practices is going on. What is the remedy? If you look at our dairy farming system, 75% plus are marginal and small farmers. So if we expect that they will come to a level of ration management as per scientific needs, it's a big challenge. So some sort of an intervention is required from the milk union or the dairy cooperative society. To my understanding, it can be done at two levels. One is to the progressive farmers who are interested, who take the initiative and come and approach the scientific community and ask. For them, we have a very much updated version of the e-Gopala app, which was launched by the Prime Minister about 1 week back. This will very soon be available in Malayalam also. So those farmers who are interested can download this from the Google Play Store. There is a small 2-minute video which is going to be made in Malayalam also, which teaches the farmer how to use the app to balance his rations. So that is for the good farmers or the interested farmers, innovative farmers. But for the other group of farmers who really don't know much about the balanced ration, the most practical option would be for the milk union to have at least one dedicated officer to advise the farmers on a seasonal basis or on a quarterly basis. They can make ration advisories based upon the season and the ration and the raw material availability. This ration advisory can be communicated to the farmers through WhatsApp or through by sending circulars, notices to be put on the dairy cooperative societies, and say that, okay, if you have a buffalo or a cow giving 5 liters of milk, in this season, this is the ration recommended for best management. I think these are the practical methods. Ideally, we should have a model of the LRP. If the union can plan for it, it would be the ideal option. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംവാദ് സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ വി ശ്രീധർ സർ, ഡോക്ടർ AV ഹരികുമാർ, റോമി ജേക്കബ് മാഡം, എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ മേഖലാ യൂണിയനുകളിൽ നിന്നും ബാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ചേർന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു മാഡം.